హలో అండి, వెల్కమ్ టు డే 11 ఆఫ్ బేసిక్ మ్యాథ్స్. ఈ రోజుల్లో చాలా మంది పిల్లలకి ఎల్సిఎం అంటే ఏంటి, హెచ్సిఎఫ్ అంటే ఏంటి, ఎల్సిఎం ని ఈజీగా ఎలా చేస్తారో తెలియట్లేదు. సో వాళ్ళ కోసం ఎల్సిఎం ని ఎలా ఈజీగా చేయాలో ఇవాళ నేను చెప్తానండి. సో టుడే అవర్ టాపిక్ ఈస్ ఎల్సిఎం. టుడే అవర్ టాపిక్ ఈస్ ఎల్సిఎం. ఓకే, now what is LCM? అసలు LCM అంటే ఏంటి? LCM means least common multiple. LCM means least common multiple. అంటే L means least, C means common and M means multiple. అసలు మల్టిపుల్స్ అంటే ఏంటి? Multiple means product of the table. Okay na? So for example, we have to find the multiples of 3. Okay, we have to find the multiples of 3. 3 multiples means what? 3, 6, 9, 12 like that. And 3 table lo product anamata. Okay na? So LCM means least common multiple. LCM, how many types we have? We have 3 types of methods to find LCM. Okay, how many types of methods you have to find LCM? There are 3 methods. What are the methods? So when we have to find LCM, we have 3 methods. Okay, what are the methods? First method is multiple method. First method is multiple method. And what is the second method? Prime factor method. What is the second method? Prime factor method. And what is the third method? Division method. What is the third method? డివిజన్ మెథడ్. అంటే మనం ఎల్సిఎం ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఈ 3 మెథడ్స్ లో ఏ మెథడ్ యూజ్ చేసి అయినా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో వెన్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఎల్సిఎం, వీ హ్యావ్ టు 3 methods. We have 3 methods to find LCM. What is the method number 1? Multiple method. Okay. Next, second method, prime factor method. And third method is division method. So now today I want to explain that LCM in multiple method. Okay, first method multiple method. No, so in multiple method I want to explain first. So I want to give one question. Find the LCM of 4,6 by multiple method. Multiple method. Find the LCM of 4,6 by multiple method. Okay na? Multiples ante em cheppanu nenu, product of the table. Very very easy trick amma. Multiple ante enti? Product of the table. Okay na? So 4, 6 multiples find out cheyali first. Em cheyali? Multiples of 4 is equal to, tell me the multiples of 4. 4 multiples ante em ledu, 4 table e. For 1s are 4, for 2s are 8, for 3s are 12, for 4s are 16, for 5s are 20, for 6s are 24, for 7s are 28, for 8s are 32, for 9s are 36, for 10s are 40. Okay, now multiples of 6. Multiples of 6. What are the multiples of 6? Tell me. Multiples ante enti? Table. Yes. So 6 table, tell me. 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30, 6 6s are 36, 6 7s are 42, 6 8s are 48, 6 9s are 54, 6 10s are 60. Okay. ఇప్పుడు ఇందులో కామన్ మల్టిపుల్స్ తీసుకుందాం. కామన్ మల్టిపుల్స్ అంటే ఆ నెంబర్ 4 లోనూ ఉండాలి, 6 లోనూ ఉండాలి. దే ఆర్ కాల్డ్ కామన్. ఎస్. నా 4 లోనూ 6 లోనూ ఉన్న కామన్ మల్టిపుల్స్ చూడండి.
చూడండి ఇక్కడ ఏమున్నాయి 12, నెక్స్ట్ 16 లేదు, 20 లేదు, 24 ఎస్ 24, నెక్స్ట్ 28 లేదు, 32 లేదు, 36 ఎస్, 40 నో. ఓకేనా? అంటే ఇప్పుడు కామన్ మల్టిపుల్స్ ఏవి 12, 24, 36 అవునా? మరి లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్ ఏది LCM అంటే లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 4, 6 ఇస్ ఈక్వల్ టు అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చిన 3 కామన్ మల్టిపుల్స్ లో మనకి 3 కామన్ మల్టిపుల్స్ వచ్చాయి కదా. ఫస్ట్ ది 12, సెకండ్ ది 24, థర్డ్ ది 36 అవునా? ఇప్పుడు ఈ 3 కామన్ మల్టిపుల్స్ లో లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్ ఏది అంటే మూడిటి కంటే చిన్న కామన్ మల్టిపుల్, చిన్న మల్టిపుల్ ఏది 12. అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీవన్? కామన్ మల్టిపుల్స్ అంటే ఇది. సో we have 3 methods to find LCM. How many methods are there to find LCM? There are 3 methods to find LCM. What is the first method? Multiple method. Okay. And second method is prime factor method. And third method is division method. So multiple method ni first మనం explain చేసాం. ఏమని? Find the LCM of 4, 6 by multiple method. అంటే ఏవైతే 2 నెంబర్స్ ఇచ్చి మల్టిపుల్ మెథడ్ లో ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారో ఆ 2 నెంబర్స్ కి ఫస్ట్ మల్టిపుల్స్ రాసుకోవాలి. ఓకేనా? మల్టిపుల్స్ అంటే ఏంటి? ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద టేబుల్ అంటే ఆ టేబుల్ ప్రోడక్ట్ రాసుకోవాలన్నమాట. ఆ 2 నెంబర్స్ కి మల్టిపుల్స్ రాసుకున్న తర్వాత కామన్ మల్టిపుల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో 4, 6 లో కామన్ మల్టిపుల్స్ ఏమున్నాయి? ఇక్కడ 12 ఉంది, 24 ఉంది, 36 ఉంది. ఎస్, ఇప్పుడు ఈ కామన్ మల్టిపుల్స్ లో నుంచి మనం LCM ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అసలు LCM అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం? లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్ అంటే ఉన్న కామన్ మల్టిపుల్స్ అన్నిటిలో కంటే చిన్నది. లీస్ట్ మీన్స్ చిన్నది. ఓకేనా? సో LCM of 4, 6 is equal to 12. I want to give one more example. One more example I want to give. So, what is that next example means? Find the example number 2. Find the LCM of 12, 24. Okay na? 12, 24 by multiple method. Multiple method. So 12, 24 ని మనం multiple method లో LCM find out చేయాలి. So first what you have to do? Multiples of 12. 12 multiples అంటే ఏంటి? Product of the 12 table. అవునా? చెప్పాను కదా, multiples అంటే product of the table. Okay na? Now 12 multiples tell me. 12 ones are 12, 12 twos are 24, 12 threes are 36, 12 fours are 48, 12 fives are 60, 12 sixes are 72, 12 sevens are 84, 12 eights are 96, 12 nines are 108, 12 tens are 120. Okay na? Next, multiples of 24. Multiples of 24. 24 ones are 24, 24 twos are 48, 24 threes are ఇలా మీకు మల్టిపుల్స్ వచ్చినంత వరకు రాసేసుకోవాలి. ఓకేనా? అలా వచ్చినంత వరకు మల్టిపుల్స్ రాసుకున్న తర్వాత అందులో కామన్ మల్టిపుల్స్ చెక్ చేసుకోండి. కామన్ మల్టిపుల్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ దాకా రాసాం కదా, ఇక్కడ దాకా కామన్ మల్టిపుల్స్ ఏమొచ్చాయి? 24 కామన్ మల్టిపుల్ అండ్ 48 కామన్ మల్టిపుల్. ఇలా మీకు ఎన్ని మల్టిపుల్స్ వస్తే అన్ని కామన్ తీసుకుంటాం. కానీ మనకి ఇక్కడ ఏం అడిగాడు? LCM అడిగాడు. LCM అంటే లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్ కదా, అంటే అన్నిటికంటే చిన్న కామన్ మల్టిపుల్. సో మీరు ఎన్ని కామన్ మల్టిపుల్స్ తీసుకున్నా అన్నిటికంటే చిన్న మల్టిపుల్ ఏది? 24. అవునా? సో ఫస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్స్ రాసుకోండి. కామన్ మల్టిపుల్స్ ఏంటి? 24, 48 కామన్ మల్టిపుల్స్. ఓకేనా? సో లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్ అంటే LCM ఆఫ్ 12, 24 is equal to ఏ నెంబరు? 24. అర్థమైందమ్మా?
సో మల్టిపుల్ మెథడ్ అంటే ఏంటంటే ఇచ్చిన నెంబర్ కి ప్రొడక్ట్ రాసేయండి. టేబుల్ ప్రొడక్ట్ అంటే ఏంటి? టేబుల్ ఆఫ్ ద ఆన్సర్. అంటే టేబుల్ చెప్పినప్పుడు మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది కదా, దాన్ని ప్రొడక్ట్ అంటారు. సో అది రాసేసిన తర్వాత అందులో మీకు ఎన్ని నెంబర్స్ ఇస్తే అన్ని నెంబర్స్ టేబుల్స్ ప్రొడక్ట్స్ రాసేసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 నెంబర్స్ ఇస్తే ఇలా 2 నెంబర్స్ టేబుల్స్ రాసుకోండి. 3 నెంబర్స్ ఇచ్చినా 3 నెంబర్స్ టేబుల్స్ రాసుకోండి. రాసుకున్న తర్వాత ఆ రెండిటిలో కామన్ గా ఉన్న నెంబర్స్ ని సర్కిల్ చేసుకోండి. ఓకేనా? సర్కిల్ చేసుకుని కామన్ మల్టిపుల్స్ ఏవి? 12, 24. ఓకే, మళ్ళీ మీరు కామన్ గా సర్కిల్ చేసుకున్న మల్టిపుల్స్ లో నుంచి ఎల్సిఎం అంటే ఏంటి? లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్. సో ఆ రెండిట్లోనూ చిన్న మల్టిపుల్ ఏది? 24. ఓకేనా? సో ఫర్ దిస్ సమ్ లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్ ఈజ్ 24. ఓకే, నెక్స్ట్ what is that second step I told to you? Prime factor method. What is that? Prime factor method. So step of 2, prime factor method. సో ఇవన్నీ ఒకటే, ఎల్సిఎం ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేసుకునే మెథడ్స్ అన్నమాట. సో ఫస్ట్ మెథడ్ ఏమో మల్టిపుల్ మెథడ్ అండ్ దిస్ సెకండ్ మెథడ్ ఈస్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ మెథడ్. ఓకే, ఇప్పుడు ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ మెథడ్ అంటే ఏంటంటే 2 నెంబర్స్ ఇస్తే ఆ 2 నెంబర్స్ ని మనం సపరేట్ గా ఎల్సిఎం చేసి తర్వాత వాటిల్లో నుంచి కామన్ మల్టిపుల్స్, నెక్స్ట్ ఎక్స్ట్రా కామన్ ఫ్యాక్టర్స్, ఎక్స్ట్రా ఫ్యాక్టర్స్ తీసుకుని తర్వాత ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ సమ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 72, 60. ఓకేనా? 72, 60. ఇప్పుడు ఈ నెంబర్స్ కి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ మెథడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకేనా? ఫైండ్ ద ఎల్సిఎం బై 72, 60 ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ మెథడ్. దీనికి కూడా మనం ఎల్సిఎంఏ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, కాకపోతే మల్టిపుల్ మెథడ్ లో ఫైండ్ అవుట్ చేయట్లా, ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ మెథడ్ లో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా? చూడండి, ఇప్పుడు ఫస్ట్ 72 కి ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. 72 కి ఫస్ట్ ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. ఎలా? ఫస్ట్ విత్ విచ్ టేబుల్ యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్? 2 టేబుల్. హౌ మెనీ టైమ్స్ 72? 2 36 are 72, 2 18s are 36, 2 9s are 18, 3 3s are 9 and 3 1s are 3. Okay na? Now 60. 2 30s are 60, 2 15s are 30, 3 5s are 15, 5 1s are 5. ఓకేనా? ఇప్పుడు మీకు ఈజీగా చెప్తున్నాను చూడండి. ఫస్ట్ 72 is equal to, చెప్పండి ఇక్కడ ఏమేమి నెంబర్స్ వచ్చినాయి? 2 into 2 into 2 into 3 into 3. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏ నెంబర్స్ వచ్చినాయి? 60 is equal to 2 into 2 into 3 into 5. ఇప్పుడు కామన్ ఫ్యాక్టర్స్, ఎక్స్ట్రా ఫ్యాక్టర్స్ తీసుకుందాం, మీకు చాలా ఈజీగా వస్తుంది అప్పుడు ఆన్సర్. సో దీస్ ఆర్ ద కామన్ ఫ్యాక్టర్స్. సో హియర్ దీస్ ఆర్ ద కామన్ ఫ్యాక్టర్స్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఇక్కడ రాసుకోండి, COMMON కామన్, FACTORS కామన్ ఫ్యాక్టర్స్. కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి చెప్పండి? ఈ 2 2s కి 1 2 రాసుకున్నాం, నెక్స్ట్ ఈ 2 2s కి 1 2, నెక్స్ట్ ఈ 2 3s కి 1 3. ఓకేనా? కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ రాసేసుకున్నాం. నౌ ఎక్స్ట్రా ఫ్యాక్టర్స్. ఎక్స్ట్రా ఫ్యాక్టర్స్ చెప్పండి, ఎక్స్ట్రా ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి? 2 into 3 into 5 ఎక్స్ట్రా ఫ్యాక్టర్స్. ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడండి, 2 2s are 4, 4 3s are 12. అంటే కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ లో 12 వచ్చింది. ఇంటూ 2 3s are 6, 6 5s are 30. Now 12 into 30, answer is 360. So LCM of 72, 60 equals to 360. అర్థమైందమ్మా? ఇది ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ మెథడ్. ఏ మెథడ్ ఇది? ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ మెథడ్.
మల్టిపుల్ మెథడ్ అంటే ఏం లేదు, చాలా ఈజీ కదా. జస్ట్ ఏం చేశారు, టేబుల్ రాసి అంటే టేబుల్ ప్రోడక్ట్ రాసి ఆ 2 నెంబర్స్ లో కామన్ మల్టిపుల్స్ ని సర్కిల్ చేసి అన్నిటికంటే చిన్న కామన్ మల్టిపుల్ ని ఎల్సిఎం చేసాం. కానీ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ మెథడ్ చూసారా, ఇక్కడ 72,62 నెంబర్స్ ఇచ్చా. ఫస్ట్ 72ని మనం చేసాం, ఎల్సిఎం చేసాం. ఎలా, 2 టేబుల్తో. 2 టేబుల్లో 72 ఎన్ని టైమ్స్, 36 టైమ్స్. నెక్స్ట్ మళ్ళీ 2 టేబుల్లో 36 ఎన్ని టైమ్స్, 18 టైమ్స్. నెక్స్ట్ 2 టేబుల్లో 18 ఎన్ని టైమ్స్, 9 టైమ్స్. 9 అనే నెంబర్ 2 టేబుల్లో పాసిబుల్ అవ్వదు. సో నెక్స్ట్ టేబుల్ 3 టేబుల్. 3 టేబుల్లో 9 ఎన్ని టైమ్స్, 3 టైమ్స్. నెక్స్ట్ అగైన్ 3 టేబుల్లో 3 ఎన్ని టైమ్స్, 1 టైం. అగైన్ 72ని మనం ఎల్సిఎం చేసేసాం. నెక్స్ట్ 60ని 62 టేబుల్లో ఎన్ని టైమ్స్, 30 టైమ్స్. అగైన్ 30 2 టేబుల్లో 15 టైమ్స్. 15 అనే నెంబర్ 2 టేబుల్లో పాసిబుల్ అవ్వదు కాబట్టి 3 టేబుల్లో చేసాం. ఓకేనా, 3 టేబుల్లో 15 ఎన్ని టైమ్స్, 5 టైమ్స్. అగైన్ 5 టేబుల్లో 5 అనే నెంబర్ 2 టేబుల్లో పాసిబుల్ అవ్వదు, 3లో 4లో కూడా పాసిబుల్ అవ్వదు. నెక్స్ట్ 5కి వచ్చేసాం. ఓకేనా, 5 ఆన్సర్ 5. ఇలా చేసేసిన తర్వాత ఏవైతే క్వశ్చన్స్ ఇచ్చానో దానికి వచ్చిన ప్రైమ్ నెంబర్స్ అన్ని రాసుకోండి. 72 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ 2 ఇంటూ 2 ఇంటూ 3 ఇంటూ 3 ప్రైమ్ నెంబర్స్. అగైన్ 60 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ 2 ఇంటూ 3 ఇంటూ 5. ఓకేనా, ఈ 1 మనం రాసుకోలేదు ఎందుకంటే ఏ నెంబర్ నైనా సరే 1 తో మల్టిప్లై చేస్తే సేమ్ అదే నెంబర్ వస్తుంది కదా, అందుకని మనం ఈ 1 రాసుకోలేదు. నా కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ నేను ఇందాక చెప్పినట్టు కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ తీసుకోండి. కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి, 2 ఇటు కామన్ గా ఉంది. నెక్స్ట్ ఈ 2 ఇటు 3 కామన్ గా ఉన్నాయి. అంతే, ఇంకే నెంబర్స్ కామన్ నెంబర్స్ లేవు చూడండి, అవునా కదా. సో కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఈక్వల్స్ టు 2 ఇంటూ 2 ఇంటూ 3. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఎక్స్ట్రా ఫ్యాక్టర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ 3 ఇంటూ 5. ఓకేనా, సో కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ని మల్టిప్లై చేస్తే మనకు వచ్చిన నెంబర్ 12. ఎక్స్ట్రా ఫ్యాక్టర్స్ ని మల్టిప్లై చేస్తే మనకు వచ్చిన నెంబర్ 30. కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ని ఎక్స్ట్రా ఫ్యాక్టర్స్ ని రెండింటిని కలిపి మల్టిప్లై చేస్తే మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ 60. సో LCM of 72,60 equals to 360. Okay, this is prime factor method. Division method I will explain in tomorrow. If you have any doubts in this chapter, please write in inbox, comment in inbox. Okay, thank you.